नमस्कार न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाਜ਼ਰ हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके खबरां दे प्राइम टाइम दे विच एक बार अज मुड़ तो गल असीं किसानां दी करांगे होनी जरूरी है जो असीं बार-बार रोज जिक्र करदे हां कि जिस तरीके नाल ठंड वध रही है ते किसान दिल्ली दीआं बरूहां दे उत्ते बैठे हुए ने। अज दा दिन इस करके भी अहम है क्योंकि एक महीना इस पूरे अंदोलन नूं हो चुके हैं। एक महीने पहलां दा जिक्र होना भी अज जरूरी है। ठीक एक महीना पहलां खनौरी बार्डर के उत्ते असीं खुद मौजूद सी, मैं भी उत्थे मौजूद सी ते ओ दिन इस तरह लग रहा सी कि शायद ये अंदोलन बहुत लंबा ना चले, शायद बहुत जल्दी सरकार बन जाए, शायद किसानां दे नाल गलबात सरकार दी बन जाए। यही लग रहा सी कि खनौरी तो अगे जाने की शायद जरूरत भी ना पवे जिस तरीके नाल बैरीकेडिंग की हुई सी। खैर सब कुछ बदल गया 24-48 घंटियां दे विच ते किसानां ने दिल्ली दे वल कूच कर दिता क्योंकि जो कूच दिल्ली के वल भी होया तो उस समय भी यही उम्मीद सी क्योंकि ट्रालियां असीं खनौरी बार्डर के उत्ते भी ते इधर शंभू बार्डर के उत्ते भी भरियां देख रहे सी। जो किसान कहते सी कि असीं तां 2-3 महीने का राशन ना लैके आए हैं ते शायद कईयां नूं उस समय लग रहा होगा कि नहीं ये कहण दी गल हुंदी है 2 महीने 3 महीने कौन बैठ जाएगा सड़कों पर, कौन अंदोलन कर लेगा, पर सब कुछ हो रहा है। 2 महीने 3 महीने का जिक्र हो रहा सी, पहला महीना बीत चुका है कि देश दे किसान पंजाब दा किसान देश दा अन्नदाता सड़कों के उत्ते। अज असीं गल एक महीने के उत्ते भी करांगे कि इस अंदोलन दे विच की कुछ बदलिया है, किहड़ी स्टेज के उत्ते पूरा अंदोलन अज पहुंच चुके हैं ते इस विचाले जो इल्जाम लगते हैं खास तौर पर बीजेपी के आगू लगाते हैं कि इस अंदोलन नूं अलग तरीके नाल अगे ले जाने की कोशिश है। जेडे इस दे विच कामरेड जिक्र कर लिए या होर बीजेपी जो लेफ्टिस्ट दा इल्जाम लगाउंदी है कि वो क्यों विच नहीं ते नाल ही गल असीं अज नवे फार्मूले का एक दिन पहला मैं जिक्र कर रहा सी, अज कल उस फार्मूले के उत्ते भी करांगे। दरअसल सुरजीत जियाणी एक बयान दिंदे ने न्यूज़ 18 के उत्ते, वो कहंदे ने 2 मैंबरी कमेटी बना दो 2 मिनट च मसला हल। तो एक केड़ा 2 मिनट वाला मसला हल है? नूडल्स सुनिया सी 2 मिनट दे विच बनदे ने तां की वाकई 2 मिनट दे विच मसला हल हो सकता है? चलो कहण दी गल हुंदी है 2 दिनां दे विच भी हो जाए तां भी बहुत वड्डी गल है। नाल ही गल करांगे प्रधानमंत्री दी। देश दे प्रधानमंत्री एक बारी मुड़ तो एक कहंदे नजर आए कि एक कानून किसानां दे हित दे विच है, एक कानून किसानां दी आमदन नूं वधाउण दे लई है। तां फिर जे देश दा सब तो वड्डा आगू जो देश नूं इस समय चला रहे ने प्रधानमंत्री, उन्हां दी गल उत्ते किसान यकीन क्यों नहीं कर पा रहे, इस दे उत्ते भी गल होएगी। पर साडा अज दा फोकस एक महीने दे उत्ते ते नाल नाल उस छोटी कमेटी वाले फार्मूले उत्ते कि वाकई छोटी कमेटी बनाओ ते पूरा मसला सुलझाओ। ये फार्मूला है काम कर सकता है या इस करके कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस दे उत्ते अज दे प्राइम टाइम च गल होई। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। छोटी कमेटी वाला फार्मूला जो मैं जिक्र कर रहा कि बीजेपी के आगू जो दावा करते हैं तो खैर छोटी कमेटी वाले फार्मूले ते अज तक गल करनी बहुत जरूरी है। तो टोल फ्री मुहिम का भी आगाज होया कि 26, 27, 28 पहले ही किसानों ने ऐलान किया कि असी हरियाणा के भी टोल फ्री कर देवांगे तो वह भी असर नजर आया। पर सब तो अहम तस्वीर जी वड्डी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, किसानों को सौगात देने का दावा सरकार ने किया है कि 18,098 करोड़ रुपया बहुत वड्डी रकम है कि किसानों के खाते च सीधा पहुंच गया। 2-2 हज़ार रुपया जो 6,000 साल का सरकार ने देने का ऐलान किया सी। तो इस विचाले प्रधानमंत्री ने संबोधन भी किया तो जिक्र भी किया कि यह किसान हितैषी ने कानून। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं।
जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 40-42 ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਆਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਦਿਓ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 2 ਮੇਨ ਨਾਮ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ 40-42 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2-3-4 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਗਲਤ ਆ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, 7 ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਠਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਪਰ 40 ਚੋਂ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 2 4 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਔਕੜ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 40 42 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਔਕੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 40 50 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ 40 42 ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ, ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ 2018 ਦਾ, ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਵੇੜੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 540 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ 40 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 2 ਹੋਣ ਜਾਂ 40 ਹੋਣ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ,
ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਉसी ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਨਲ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ GST ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये एक तरह से क्या है, इनका तरीका शुरू से ये है, ये किसी भी तरीके से इसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शुरू से कर रहे हैं इस काम को, ये सरकार के लोग जी। शुरू में तो मानने को तैयार नहीं थे किसान आंदोलन है ये, इन्होंने कम माना किसान आंदोलन है ये। शुरू में कहते थे ये तो कुछ दलालों का आंदोलन है, कुछ मीडिया टोले वगैरह बैठ गए, ये व्यापारियों का आंदोलन है, तब उन्होंने ये बात कही। फिर इन्होंने कहा कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, फिर कहा नक्सलाइटों का आंदोलन है, तो ये तो तैयार नहीं थे मानने के लिए। अब जब ये जन आंदोलन बन चुका पूरे देश का, अब ये कह रहे हैं कि 2 आदमी बात कर लो। अरे 2 आदमी क्यों बात कर लो, ये पूरा देश का आंदोलन है। 65 करोड़ लोगों की अगर 40 लोग बात कर रहे हो, आपको दिक्कत क्या आ रही है उसमें? आप परेशानी क्या आपके लिए? और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये आंदोलन शुरू हुआ, ये बिल लेकर आए, आंदोलन शुरू हुआ और खत्म जब होगा जब ये बिल वापस करेंगे। अब ये इनके हाथ में, सरकार के हाथ में, वो तारीख सरकार बता दे बिल कब वापस लेगी, तब आंदोलन खत्म होगा। हरपाल जी, ये आंदोलन लग रहा है कि मेरे हाथ में ना, किसी और के हाथ में, जन आंदोलन की कोशिश है ऐसी स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ये शुरू से कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी नीति है। ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी चला रहे हैं और ये अलग अलग बात करते हैं, इनके होम मिनिस्ट्री से अलग फोन आते हैं, हमसे बात कर लो, कोई कहता हमसे बात कर लो। हरपाल जी, मैं आपके पास वापस आता हूं, इसके ऊपर एक रिएक्शन पूरा आंदोलन को एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं अपनी टीम ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਤੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 5-7 ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ 16-17 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਆ, ML ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਸਟ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਿਪਟਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, 5 ਦੀ ਬਣਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 16-17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ 5, 4, 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, और कल जल्दी निपटेगी इस गल नूं। जी हरपाल जी, आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि आपकी संगठनों का जो एकता है वो है, लेकिन उसमें कुछ संगठन ऐसे हैं जो अलग विचारधारा से इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। एक तो उन्होंने नाम भी ले दिया, उग्राहां, पंजाब की सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है वो। इस टाइम
जो भी संगठन है, जो भी विचारधारा के लोग हैं, सबका एक ही पॉइंट है, ये बिल वापिस हो और एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून बने। सबकी एक विचारधारा है हमारी, और सब किसानों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ग्राहक भी किसानों रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सबकी विचारधारा एक ही है। और हम इसे बताना चाहते हैं, ये देश पर लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है ये। और हमने आखिरी वार्ता में कुछ साथ था, हमने वो साफ कह दिया था, यस या नो में सरकार जवाब दे हमें, हाँ या ना। और अभी तक कोई जवाब सरकार ने दिया नहीं हमें। तो मैंने पहले भी कहा है, गरेवाल साहब छोटा किसान से पूछा नहीं, जी मैं प्रोफेसर साहब को जाऊंगा। गरेवाल साहब देखो, दो चीज़ां बहुत क्लीयर है, रोज ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੋਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं गरेवाल साहब बहुत बार इतराज जताया, बीजेपी ने बहुत बार इतराज योगेंद्र यादव के नाम पे। मैं प्रोफेसर साहब थोड़े को लाना, हरपाल जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका, छोटा सा रिएक्शन सर आपका। एक तो योगेंद्र यादव को लेकर बहुत बीजेपी को इतराज है कि वो नेता क्यों बीच में, वो तो पॉलिटिकल लीडर है, उनको बीच में क्यों आप आगे कर देते हैं हर बार। और दूसरा कह रहे हैं कानून वापस नहीं होंगे, बीजेपी को हर शब्दों में सरकार कह चुकी है कानून वापस नहीं होंगे। जी सरकार को किसान ने साफ कर दिया है, हम कह रहे हैं सरकार करीब वापिस नहीं होंगे, हम कह रहे हैं वापिस होंगे। इनको हर उस व्यक्ति से ऐतराज है जो साफ बात करता है। उग्रा जी ने हमेशा वार्ता में यही कहा है, आप हमें टेक्निकल उलझाइए मत, सीधी बात करिए, बिल वापस करने हैं और हमें समझाइए बिल आप लेकर ही क्यों आए हमारे खिलाफ, जब हमने आपको मांगा ही नहीं कुछ। तो ठीक है, तो ये हर उस व्यक्ति को करना चाहते हैं जो साफ बात करनी चाहते हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, किसान संगठनों में कोई फूट नहीं डाल सकते, ये सब किसान संगठन एक जगह है, सब किसान एक है। और पहली बार इस देश में इन मुद्दों को लेकर पूरा किसान एक साथ खड़ा है। और अब की बार तय कर लिया किसानों ने कि ये अध्यादेश वापिस लेने होंगे इन्हें और कानून बनाना होगा। और नहीं, इस बार लंबी लड़ाई होगी, किसान तय कर चुके हैं, हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है ये। ठीक है, हरपाल जी भी लगातार के खिलाफ। ठीक है हरपाल जी, मुझे ब्रेक लेना होगा, यहाँ पर मैं आपके पास वापस आऊंगा, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੈਡਲੌਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। बारी साडे अज दे सवाल दी जो असीं अपने दर्शकों नूं पुछ रहे हां कि किसानां दे वल्लों छोटी कमेटी बनाउण दे नाल मसला जल्दी हल हो सकदा है। बीजेपी दे आगूआं दे बयान सामने आउंदे ने कि 2 मैंबर भेजो, 2 मिनट च मसला हल हो जाएगा। तां कि वाकई जे 40 42 45 किसान जथेबंदियां दे लोग जा रहे ने कि इस करके मामला लटक रहा है कि वाकई अजिहा कुछ है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। एक होर निक्का जा ब्रेक, जल्द वापस आने ते चर्चा नूं अगे वधावांगे। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। असीं चर्चा कर रहे हैं अज एक तां छोटी कमेटी दे उत्ते कि वाकई घट मैंबरां दे नाल गलबात करके मसले दा जल्दी हल निकल सकदा है। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਲਮੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 370 ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਖਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਖੋਖਾ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਂਝ ਜੋ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਖਿੰਡਰੇ ਪੁੰਡਰੇ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਧਰਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਪਾਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਹਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ 5 ਜਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, 5-7 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਥੋਂ ਖਦੇੜੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਲਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ किसान यूनियन तो। हरपाल जी, ये तीसरे पक्ष वाला क्या वाकई किसान भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं या नहीं, या सीधी बात कीजिएगा आप, या आप सोच रहे हैं कि हाँ तीसरा पक्ष भी कोई आ जाए तो शायद उसके जरिए हम बात कर लें? देखो ऐसा है, इस आंदोलन में करीब 40 शहीद हो चुके हैं हमारे लोग, जिसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सन्यासी भी हैं, और ये आंदोलन एक बहुत बड़ा व्यापक रूप ले चुका है। और शुरू से ही जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है, 2 ही डिमांड हमने की है, आप बिल वापस करिए और जो आप MSP तय करते हैं मिनिमम प्राइस, उस पर खरीदी गारंटी दीजिए आप। ये कोई लॉजिक नहीं है कि 16 रुपये किलो खरीद के राइस मिलर धान हमारा 80 चावल बेचता है और गेहूँ खरीद के 18 रुपये किलो और 50 रुपये आटा बेचता है, तो लोग तो हिंदुस्तान के आटा और धान चावल खाते हैं, कोई धान और गेहूँ कोई नहीं खाता है। तो हमें मिनिमम प्राइस नहीं मिलता और वो मैक्सिमम प्राइस बेचते हैं।
उनका लिखा होता है मैक्सिमम रीटेल प्राइस। नहीं हरपाल जी, एमएसपी को लेकर क्या क्या अंदेशा है आपको ना? सरकार कहती है हम रिटर्न में देने के लिए तैयार, हम रोज इसके ऊपर बात करते हैं, आप समझाइए थोड़ा सा कि एमएसपी को लेकर दिक्कत कहां पर आपको नजर आती है? सरकार कहती है हम एमएसपी कंटिन्यू करेंगे, सरकार कहती है एमएसपी हम कंटिन्यू करेंगे, लिख के दे रहे हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम कह रहे हैं जो एमएसपी आप तय कर रहे हो उस पर गारंटी कानून बनाओ, उससे नीचे खरीदेगा वो अपराध घोषित हो, भारत के अंदर क्राइम घोषित हो, हम ये कह रहे हैं। इसलिए सरकार मिसगाइड कर रही है। मीटिंगों में से ये भी बात निकलकर सामने आई कि सरकार ने बोल दिया कि 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए अगर हम एमएसपी के ऊपर सब कुछ खरीदना चाहें, तो इतना तो पैसा सरकार के पास है नहीं कि 30,000 हमारा पूरा बजट 30 लाख करोड़ का है, तो हम कैसे इसको कर दें? एक सेकंड मैं कह रहा हूं 17 लाख करोड़ का सरकार माल खरीदेगी ना, हमारा 17 लाख करोड़ का माल खरीदेगी तो बेचेगी भी ना, उसको बेचने के बाद 1 लाख करोड़ की बात आएगी, तो 1 लाख करोड़ में सरकार बहन नहीं कर सकती क्या? सरकार जी अच्छा सरकार ठीक है। आप एक और चीज बताइए, एक और चीज बताइए, आप संगठनों की बात हो रही है, आप थोड़ा सा लोगों तक भी पहुंचने दीजिए चीज कि अंदर क्या होता है आपकी मीटिंग में। क्या अगर एमएसपी को लेकर कोई कानून बनता है तो ये कानून वापस लेने वाली जो मांग है इसके ऊपर विचार कर सकते हैं किसान? इसको छोड़ सकते हैं कि अगर एमएसपी को लेकर कानून बन गया? नहीं, ये तो दोनों मुद्दे हमारे प्रायोरिटी पर है, दोनों मुद्दों पर ही लड़ाई जारी है हमारी। कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी गारंटी देनी होगी, ये दोनों मुद्दों को लेकर ही संघर्ष है पूरी तरीके से हमारा, एक मुद्दे को नहीं है, दोनों को लेकर है संघर्ष। गरेवाल साहब, अब सरकार तो गरेवाल साहब मिसगाइड करने की कोशिश करती है, विरोध करने की कोशिश करती है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। गरेवाल साहब ਤੁਹਾਡਾ रिएक्शन बहुत जरूरी है। देखो एक डेडलॉक हो गया, मैं भी देख रहा पिछले 10 दिन ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਰਿਟਰਨ ਚ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਲਿਡ ਆਧਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਸੋਲਿਡ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਲੈਸ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ NRI ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ठीक है ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ मैं हरपाल जी का एक रिएक्शन लेना। हरपाल जी देखिए, इस समय जो आगे चीजें बढ़ रही हैं, चाहे वो विरोध हो, चाहे वो कॉर्पोरेट का विरोध हो, या फिर जो बीजेपी के नेताओं का विरोध है, उसको लेकर बड़े अंदेशे हैं बीजेपी के नेताओं के मन में कि देखिए ये लीडरलेस हो चुका है, डायरेक्शनलेस हो चुका है, अब किसी को क्या करना है, किसी को आदेश देना है, किसी को कुछ नहीं पता। देखो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके लिए। बीजेपी जब भी प्राइम मिनिस्टर को कानून लाते हैं तो यही तर्क देते हैं ये लोग। 1894 वाला भूमि अधिग्रहण कानून जब समाप्त किया गया था भारत से, और तो बीजेपी पार्टी सत्ता में विपक्ष में थी और सबने मेजर सभा का उसका पालन किया था, उसका स्वागत किया था। और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शपथ ली, उसके तुरंत बाद 2014 में उसी अपनी पार्टी के द्वारा रद्द किए हुए कानून को दोबारा लाने की पूरी कोशिश की नहीं किया, पता मुझे आप 3 बार अध्यादेश लाए गए और पूरी पार्टी उतार दी मैदान में कि नहीं, ये जो अध्यादेश ला रहे हैं हम, ये सही है, किसानों की जमीन छीनने वाला कानून सही है, लेकिन वो भी इन्हें वापस लेने पड़े कानून। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर कोई कानून लेकर आ जाए और पार्टी की मजबूरी है वो तो पीछे खड़ी होगी उनके साथ। नहीं हरपाल जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, इस समय जो विरोध हो रहा है, चाहे बीजेपी के लीडरों का, नहीं बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा हो, या फिर जो टावर का जिक्र हो रहा है, या फिर कोई और किसी तरह का विरोध प्रदर्शन है, क्या वो जो किसान के इस समय लीडर्स हैं, जो नेता हैं किसान संगठनों के, उनकी नॉलेज में है कि हर प्रदर्शन और हर विरोध आपकी नॉलेज में है, नेताओं की नॉलेज में है, वो समझा जाए कि ऊपर से फरमान है इसलिए विरोध है? नहीं, मैं आपसे बता दूं, इतना बड़ा आंदोलन जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है और इतना पीसफुल चल रहा है, मेरे ख्याल से इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन इतने शांतिपूर्वक चला भी नहीं कभी। और इन्हीं के लोग आके गड़बड़ करते हैं, कई बार नेता पकड़े गए इनके, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते पकड़े गए हैं, ये खुद कोशिश करते हैं आगे डिस्टर्ब करने की। लेकिन हमारी तरफ से ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। गरेवाल साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸਾਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਜਲਾਲपुर ने कहा कि आंदोलन ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। देखिए जिन नेताओं को आपने आगे किया है, बीजेपी को उससे बहुत एतराज है। क्या किसान नेता ये सोच रहे हैं कि ठीक है इनको थोड़ा साइड कर देते हैं, उसके बाद हम सीधा बात करें? योगेंद्र यादव को लेकर बहुत एतराज है, कुछ लेफ्टिस्ट हैं उनको लेकर बहुत उनको एतराज है। वो तो मीटिंग नहीं जा रहे, जोगिंदर यादव मीटिंग नहीं जा रहे। मैं प्रोफेसर साहब तो बुलाऊंगा। हरपाल जी, हाँ जी, देखो हमने बहुत पहले स्टॉप कर दिया। हमारे किसी मंच पर जाकर देखें आप और किसी सभा में देख लें आप, हमने पहले कह दिया किसी पार्टी का झंडा, कोई बैनर, और हम कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है आकर कोई भी। एज ए किसान कोई आना चाहता हो आए, उसका स्वागत है।
और अभी तक के आंदोलन में किसी पार्टी का झंडा, कोई बैनर, कोई पार्टी का नारा, कोई पार्टी की आइडियोलॉजी कहीं आई हो तो बता दे हमें। ये लोग विरोध तो हुआ ना सर, वहां पर विरोध तो तरीके से हम लोग आंदोलन लेकर चल रहे हैं, पहुंचे बिना अपनी पार्टी के झंडे के साथ, विरोध तो हुआ नहीं। अब रमनीत बिट्टू पहुंचे थे कांग्रेस को, उनका विरोध हुआ नहीं। अब विरोध, अच्छा विरोध तो ये शुरू में ये कह रहे थे कि आंदोलन किसानों का है ही नहीं, तो फिर किसका विरोध कर रहे थे? ये शुरू में इनका क्या स्टेटमेंट था? शुरू में पार्टी का स्टैंड था ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये तो कुछ आरतीयों का आंदोलन है। तो किसान आरती से क्या वो जो आए थे यहाँ, तो इन्हें तो विरोध करना है, इन्हें विरोध करना है, इन्हें कोई तरीके से निकालना है, अपना तरीका निकालना है। कभी ये कहेंगे खालिस्तानी है, कभी कहेंगे आतंकवादी है, कभी विचारधारा ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਕਰਵਾਓ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਾਰੀ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੰਬੋਧਨ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਪੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। प्रोफेसर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਹਰਪਾਲ जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ दो अहम चीज़ों के उत्ते, क्योंकि अंदोलन किस दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ जा सकता है, प्रोफेसर साहब इस जिक्र करते नजर आए कि डेडलॉक तो फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा ਤੇ सुप्रीम कोर्ट वाला एक बदल है कि वो एक उम्मीद की किरण जरूर है कि तीजा धिर सुप्रीम कोर्ट खुद बन जाए तो उस तो बाद इस मसले ਨੂੰ हल करवाए। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ, ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੇਕਰ 40-42 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜੇ 2-4-5 ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੋ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि जी नहीं, छोटी कमेटी बना के मसला जल्दी हल होने वाला नहीं है, जबकि 10% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, यानी कि 10% छोटी कमेटी बनाने के पक्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, जबकि 90% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ कि नहीं, छोटी कमेटी नहीं, जो मौजूदा जिस सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।